सतगुरु जी पावन उपदेश धन गुरु रामदास साहब महाराज बख्शिश करते हैं 41 अंग ते 68वां शब्द। सो जिस तरह परमेश्वर की प्राप्ति का इच्छुक जग्यासू महात्मा के संवाद नाल आपस विच विचार करते हैं, संवाद करते हैं, सो उस तरह सतगुरु महाराज ने यह सानू उपदेश दिता है। श्री राग महला चौथा, श्री राग विच चौथे पातशाह दसदे ने बचन, औ पंथ दसाई नित खड़ी कोई प्रभ दसे तिन जाओ। मैं परमेश्वर की प्राप्ति के रस्ते नू नित खड़ी रोज सावधान हो के मन बाणी शरीर करके सावधान हो के समाहत चित्त कहते ने नू, समाहत चित्त हो के दसाई तो भाव है पुछदियां, औ पंथ दसाई नित खड़ी कोई प्रभ दसे। ऐसा कोई जो वाहिगुरु की प्राप्ति के रस्ते नूं दसे तिन जाओ, मैं उस रस्ते ते जावां अते उन्हां दे कोल जावां। तिन जाओ उन्हां दे कोल जावां, या फिर कहंदे ने उन्हां तो बलिहार भी जावां। कहंदे तुसीं भी उन्हां दे कोल जाके रब दे प्यारिਆਂ कोल रस्ता पुछो। इस गल का बहुत लाभ हुंदा, रस्ता पुछण दा कोई डर नहीं। जिन्हां नूं प्राप्ति होई है उन्हां कोल रस्ता पुछण दा सतगुरु कहते ने भाई संगत करया करो चंगियां दी, प्राप्ति वालियां तो पुछया करो। अपनी बुद्धि का हंकार छड्ड के, अपनी मैं नूं छड्ड के उन्हां कोल जाके सही रस्ता पुछिए। जिनी मेरा प्यारा रावया तिन पीछे लाग फिराओ। जिन्हां ने मेरे वाहिगुरु प्यारे दे आनंद नूं रावया तो भाव भोगिया है, उन्हां दे पिछे मैं लगी फिरदी हाँ। जिन्हां ने आनंद नूं माणिया है, कर मिन्नत कर जोदड़ी मैं प्रभ मिलना का चाओ। कहंदे उन्हां दे अगे मैं इस तरह मिन्नत करदा, तरले करदा, बेनती करदा, उन्हां दे अगे जोदड़ी करदा, सेवा टहल करदा कि मैनू भाई परमात्मा दा मिलाप करवा दिओ, मैनू चाओ बड़ा है। सो इस करके जे वो ये कहण कि तू साडी सेवा क्यों नहीं करदा, तां मैं कहांगा कि मैनू परमात्मा दे नाल मिलण दा चाओ है, आप किरपा करके उहदे नाल मिला दिओ। सो इस तरह उन्हां प्यारिਆਂ दी सेवा करां। फिर निशाना आपो अपना हुंदा, कोई पदार्थां लई सेवा करदा। चार पदार्थ जे को मांगै साध जना की सेवा लागै। जे को अपना दुख मिटावै हर हर नाम हृदय सद गावै। जे को अपनी शोभा लोरै साध सांगे होमै शोरै। जे को जन्म मरण ते डरै साध जना की सरनी परै। जिस जन को प्रभ दर्श प्यासा नानक ताकै बल बल जासा। फिर रब दे प्यारिਆਂ दी महाराज कहंदे ने सेवा कर, मिहनत कर, जोदड़ी तरला कर। फिर परमात्मा किरपा करदे ने, जी मिल पैंदा। मेरे भाई जना कोई मौका हर प्रभ मेल मिलाए। ये मेरे भाई जनों कोई यह जिहा परोपकारी रब दा प्यारा है जिहड़ा मैनू परमात्मा दे नाल मिला देवे। परम आत्मा अपनी आत्मा है, वो परम आत्मा वड्डी आत्मा अपनी जोत है, वो ज्योति स्वरूप है। औ सतगुर विटहों वारिया जिन हर प्रभ दिया दिखाए रहाओ। मैं अपने सतगुरां तो बलिहार जावां, कुर्बान जावां। ये सतगुरां ने कृपा कीती है कि जिन्हां ने गुरमुख जनां नूं अपना आप रूप समझा के हरि प्रभु दिखाता, परमेश्वर दिखा दिता, अपना आप दिखाया। धन धन रामदास गुर जिन सिरिया तिन्हैं सवारिया। पूरी होई करामात आप सिरजनहारै धारिया। सिखी अतै संगति पार ब्रह्म कर नमस्कारिया। अटल थाहो अतोल तू तेरा अंत न पारा वारिया। जिन्नी तू सेव्या भाव कर से तुद पार उतारिया। महाराज कहने सिखां ने संगतां ने पार ब्रह्म जान के मत्था टेकिया गुरां नूं। इस करके सतगुरु जी ने अपने सरगुण रूप नूं जदों दिखाया कि मैं तो व्यापक ही हाँ, ਉਹੀ रूप हाँ मैं जो निर्गुण है व्यापक विच। फिर जीव नूं समझ लगी कि गुरदेव सतगुर पार ब्रह्म परमेश्वर
ਗੁਰਦੇਵ ਨਾਨਕ ਹਰ ਨਮਸਕਾਰਾ। ਹੋਏ ਨਿਮਾਣੀ ਟਹਿ ਪਵਾਂ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ। ਸੋ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਰਹਾਉ ਦੀਆਂ ਸਨ। ਰਹਾਉ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਅਗਲਾ ਹੁਣ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਣ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਾਣ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਮਾਣ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਮੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਸ਼ਟੀ ਜੋ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਢਹਿ ਪਵਾਂ, ਡਿੱਗ ਪਵਾਂ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਮ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਤਮਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਰਦਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਤੱਕ ਤਾਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀਵ, ਪਰ ਹਲੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਦਾ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦਾ ਕੁਛ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਕੁਛ ਅੰਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਰੂਪ ਹੋਣਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਇਹ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਜੀਵ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਤੋਂ ਆਹ ਗੱਲ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਸੁਭਾਵਕ ਇਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਬਸ ਇਹ ਹੁਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂ ਬਈ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਬਾ ਕੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਫਿਰ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੇਪਰਵਾਹ ਜੋ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐਸਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ। ਸੋ ਐਸਾ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, 50 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ। ਮਹਾਤਮਾ ਗੁਰਮੁਖ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਏ ਨੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਓ ਭਗਤ ਕੀਤੀ, ਆ ਜਾਓ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਚੰਗੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੰਜੇ ਦਿੱਤੇ, ਬਾਹਰ ਹੀ ਸੌਂ ਗਏ। ਪਰ ਸਵੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ 'ਚ ਕਥਾ ਕਰਨੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦਾ ਸਥਾਨ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਬੈਠੇ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਮਹਾਤਮਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣਾ ਕਥਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਇਕੱਲੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜੋ ਪੁੱਛਣਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੁੱਛੋ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਥਾਨ ਸੀ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬਚਨ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕਾਂਤ 'ਚ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਪੁੱਛਣਾ ਸੋ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਬਚਨ ਇਕਾਂਤ ਵਾਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਗੱਲ ਬਣੀ ਨਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੀਤ ਰਾਗ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨਾਲ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਚਨ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਚਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਦਾ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਮਾਇਆ ਦਾ। ਬਸ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਤੱਕ ਉਹ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਪਰਦਾ ਤੋੜਨ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸੂਖਮ ਜੀ ਹੰਗਤਾ ਹੈ ਹਲੇ, ਬਸ ਉਸ ਹੰਗਤਾ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਲਈ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਹੰਗਤਾ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਕਰਦੇ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਰਦੇ ਤੋੜ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮ 'ਚ ਲੀਨ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਦੋਂ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਤੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮਹਾਤਮਾ, ਉਦੋਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਇਹ ਆਪਣੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸੰਗਤ ਕੀ ਕਹੇਗੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ।
ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਟੁੱਟੇਗਾ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਮਿਲਣ ਆਇਆ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, 700 ਮਰੀਦ ਸੀ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਮਰੀਦਾਂ ਦੀ। ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਆ ਕੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਹੱਸ ਕੇ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਲਿਆ, ਬੈਠ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਗਏ। ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਫਕੀਰੀ ਕੀ ਤੇ ਰਾਜ ਕੀ? ਤੁਸੀਂ ਨਾਲੇ ਫਕੀਰ ਹੋ, ਨਾਲੇ ਕਲਗੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਘੋੜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਬਸਤਰ ਤਖਤ ਤਾਜੋ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਫਕੀਰੀ ਕੀ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਕੀ? ਜਦ ਤੇਰੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਤੂੰ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ? ਉਸੇ ਵਕਤ ਉੱਠ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪੜਦਾ ਸੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਕੀ, ਉਹ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਪੂਰਨ ਗੁਰਮੁਖ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਉ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕਰਦੀ, ਤਾਹਾਂ ਤੱਕ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਖਮ ਹਉਮੈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਤੱਕ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੜਦਾ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ 7ਵੀਂ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਗਰਤ ਸੁਪਨ ਸੁਖੋਪਤ ਤਿੰਨੇ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਕੇ 7ਵੀਂ ਭੂਮਿਕਾ ਜਾਈਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾੜਾ ਮਾੜਾ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੋਏ ਨਿਮਾਣੀ ਤਹਿ ਪਵਾਂ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ। ਤਾਈਓ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਣ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ, ਅਰਥਾਤ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਾਨ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਸਾਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬ੍ਰਹਮ ਨੇਸ਼ਟੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੋਤੀ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਢਹਿ ਪਵਾਂ ਨਿਮਾਣੀ ਹੋ ਕੇ। ਨਿਮਾਣਿਆ ਗੁਰਮਾਨ ਹੈ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਰੇ ਸਾਬਾਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਾਂ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮਾਣ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪੂਜਨੀਕ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਵ ਜੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਭਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਔਗਣ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ। ਆਪਣਾ ਔਗਣ ਲੁਕੋ ਲੈਣਾ ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਖੜਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਆਇਆ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਫਿਰ ਰਾਤ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੜ ਕੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਭਾਈ ਲੈ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਔਗਣ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਇਹ ਔਗਣ ਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ, ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਔਗਣ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਹੀ ਯੋਗ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਉ ਗੁਰ ਸਾਲਾਹੇ ਨ ਰੱਜਊ ਮੈਂ ਮੇਲੇ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਪਾਸ। ਇਹ ਰੱਜਊ ਪਾਠ ਜਿਹੜਾ ਊੜੇ ਨੂੰ ਦਲੈਂਕੜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਰੱਜਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਰੱਜਊ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਣਗੇ ਤਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵਕਤ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪੇ ਹੀ ਮੇਲ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਲਾਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਰੱਜਦਾ ਨਹੀਂ। ਰਾਤ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਲਾਹੁਤਾ ਕਰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੋ ਸਭ ਕੋ ਲੋਚਦਾ, ਜੇਤਾ ਜਗਤ ਸਭ ਕੋਏ। ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਅਥਵਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ। ਬਿਨ ਭਾਗਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਥੀਐ, ਭਾਗਹੀਣ ਬਹਿਰੋਏ। ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰੋਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰੋਣੇ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਚਦੇ ਨੇ ਪਰ ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ। ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਭਾਣਾ ਸੋ ਥੀਆ, ਧੁਰ ਲਿਖਿਆ ਨ ਮੇਟੈ ਕੋਏ। ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਧੁਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ। ਉਹ ਭੋਗੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਿਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਬਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਦਰਸ਼ਨ। ਜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ 10 ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
ਕਈ 10-10, 20-20 ਸਾਲ ਦੇ, 50-50 ਸਾਲ ਦੇ ਲਟਕ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਿਉਂ? ਧੁਰੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਆ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਈ ਮਹਾਰਾਜ? ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ ਹੋਏ। ਆਪੇ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪ ਹਰ ਆਪੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਹੀ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਜਗਿਆਸੂ ਰੂਪ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਂਦਾ। ਆਪ ਦਇਆ ਕਰ ਮੇਲ ਸੀ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪੀਛੈ ਪਾਏ। ਹੁਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਕੇ ਜਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਪੂਜਨੀਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾ ਕੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਮਸਤਕ ਤੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਕਰੀਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜੇ ਕਰੀਏ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਫੇਰ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੀ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ, ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ ਹੋਏ। ਪਰ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੋਈ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਭਾਗ ਜਾਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਗ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਸਭ ਜਗ ਜੀਵਨ ਜਗ ਆਪ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਜਲ ਜਲ ਹੈ ਸਮਾਏ। ਜਗ ਜੀਵਨ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਰੂਪ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦਾ ਜੀਵਨ ਰੂਪ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਾਣ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਹੈ, ਆਪੇ ਜਗ ਰੂਪ ਹੈ। ਅੰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਰਸ ਅਤ ਭਲਾ, ਕਿਤ ਬਿਦ ਮਿਲੈ ਰਸ ਖਾਏ। ਹੁਣ ਜਗਿਆਸੂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਸ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਕਿ ਰਸ ਸੋਇਨਾ, ਰਸ ਰੂਪਾ ਕਾਮਣ, ਰਸ ਪਰਮਲ ਕੀ ਵਾਸ, ਰਸ ਘੋੜੇ, ਰਸ ਸੇਜਾ ਮੰਦਰ, ਰਸ ਮੀਠਾ, ਰਸ ਮਾਸ। ਪਰ ਉੱਤਮ ਰਸ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ? ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਰਸ ਅਤ ਭਲਾ, ਕਿਤ ਬਿਦ ਮਿਲੈ ਰਸ ਖਾਏ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਰਸ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਰਸਾਂ ਚੋਂ ਨਾਮ ਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਅਤਿਅੰਤ ਹੀ ਭਲਾ ਹੈ। ਰਸ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲੈਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੋਨੇ ਦਾ ਵੀ ਰਸ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਸੋਨਾ ਹੈ, ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਵੀ ਰਸ ਹੁੰਦਾ, ਇਸਤਰੀ ਰਸ ਹੈ, ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਦੇ ਰਸ ਨੇ, ਘੋੜੇ ਗੱਡੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਰਸ ਨੇ, ਮਕਾਨ ਦਾ ਰਸ, ਸੇਜਾ ਦਾ ਰਸ, ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਮਾਸ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਰਸ, ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਸ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਰਸ ਸਾਰੇ ਨਾਰਕੀ ਰਸ ਨੇ, ਇਹ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਸ ਨੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਰਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਸਭ ਤੋਂ ਭਲਾ ਰਸ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਆਦਿਕ ਵਿਸ਼ੇ ਰਸਾਂ ਚੋਂ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਸਭ ਤੋਂ ਭਲਾ। ਸ਼ਬਦ ਸਪਰਸ਼ ਰਸ ਰੂਪ ਗੰਧ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਸਪਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਰਸ ਤਾਂ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬੰਦਾ ਜਨਮ ਦਾ ਮਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅਤਿਅੰਤ ਭਲਾ ਰਸ ਕਿਹਾ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾਮ ਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਦਾ ਖਾਣਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੀ? ਜਾਏ ਪੁੱਛੋ ਸੁਹਾਗਣੀ, ਤੁਸਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਮਿਲਿਆ ਪ੍ਰਭ ਆਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸੁਹਾਗੇ ਨਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਮਹਾਤਮਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਚ ਰਤੇ ਹੋਏ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ, ਘਰੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਘਰੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ, ਬਸ ਬਿਨਾਂ ਸੰਗਤ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ। ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਕੱਪੜੇ ਖਰੀਦੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ, ਬਾਣਾ ਪਹਿਨ ਲਿਆ ਸਿੱਖੀ ਦਾ। ਉਹ ਹਵਾਈ ਸਿੱਖ, ਮਸ਼ੀਨੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਔਗਣਾਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਦਾ ਉਹ ਕੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਰਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਦਾ,
ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਬੈਠੀਏ ਤਾਂ। ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ ਭੰਡਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਤੋਂ ਆ ਕੇ ਲੈ ਲਵੇ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਦਾ ਤਿਆਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਏ ਪੁੱਛੋ ਸੁਹਾਗਣੀ, ਤੁਸਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਮਿਲਿਆ ਪ੍ਰਭ ਆਏ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਗਿਓਂ ਜਗਿਆਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਪਰ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਗਿਓਂ। ਹੋਏ ਬੇਪਰਵਾਹ ਨਾ ਬੋਲਣੀ, ਹਉ ਮਲ ਮਲ ਧੋਵਾਂ ਤਿਨ ਪਾਏ। ਓਏ ਬੇਪਰਵਾਹ ਨਾ ਬੋਲਣੀ, ਵਾਵੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਬੇਪਰਵਾਹ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਰਨ ਨੇ ਉਹ ਮਲ ਮਲ ਕੇ ਧੋਂਦੀ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਂਦੀ। ਸੇਵਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਦੇ ਮਿਲ ਸੱਜਣ ਹਰ ਗੁਣਸਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਜਣਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੂੰ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਕਰ। ਸੱਜਣ ਕੌਣ ਜੀ? ਸੱਜਣ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਕੱਢੈ ਹਉਮੈ ਮਾਰ ਰਹਾਉ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੀ ਪੁਰਖ ਸੱਜਣ ਨੇ ਜੋ ਹੰਗਤਾ ਮਮਤਾ ਮਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਆਦਿਕ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੁੱਖਦਾਈ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਰੂਪ ਖੰਡਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਗੁਰਮੁਖੀਆਂ ਸੁਹਾਗਣੀ ਤਿਨ ਦਇਆ ਪਈ ਮਨ ਆਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬਚਨ ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਸੀ। ਹਉਮੈ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਹਉਮੈ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਕਰਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਗੁਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖੀਆਂ ਸੁਹਾਗਣੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਜੋ ਸੁਹਾਗਣ ਸਖੀਆਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਫੇਰ ਦਇਆ ਪੈ ਗਈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ? ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਰਸ ਛਕਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਰਸ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਅੱਗਿਓਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਫਿਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਵਚਨ ਰਤਨ ਹੈ ਜੋ ਮੰਨੇ ਸੋ ਹਰ ਰਸ ਖਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਨਾ, ਰਤਨ ਵਾਂਗੂ ਅਮੋਲਕ ਹੈ। ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਰਤਨ ਹੈ, ਹੀਰੇ ਜਿੱਤ ਜੜਾਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਪੁਰਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਉਹੀ ਹਰੀ ਨਾਮ ਰਸ ਨੂੰ ਛਕਦਾ। ਫਿਰ ਸੇਵੜ ਭਾਗੀ ਵੜ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਨ ਹਰ ਰਸ ਖਾਧਾ ਗੁਰ ਭਾਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ 'ਚ ਗੁਰ ਭਾਏ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਹਰੀ ਨਾਮ ਰਸ ਨੂੰ ਛਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੇਵੜ ਭਾਗੀ ਵੱਡ ਜਾਣੀਆਂ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ ਹਰ ਰਸ ਖਾਧਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰੀ ਨਾਮ ਰਸ ਨੂੰ ਛਕਿਆ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹੋ ਹਰ ਰਸ ਵਣ ਤਿਨ ਸਬਤ ਹੈ, ਭਾਗਹੀਣ ਨਹੀਂ ਖਾਏ। ਇਹ ਹਰੀ ਨਾਮ ਰਸ ਆਨੰਦ ਵਣ ਤ੍ਰਿਣ ਆਦਿਕ ਸਾਰਿਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ। ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਹਰ ਰਸ ਵਣ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਤਿਣ ਘਾਹ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਸਭ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ। ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਰਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਰਸ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮਿਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਐਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡੀ ਲਾਈਨ ਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ। ਜਣੇ ਖਣੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਆਪਣਾ ਭੇਦ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਜਦ ਤੱਕ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਆਪਣੀ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਝੁੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪੱਲੇ ਨਾ ਪਵੈ, ਮਨਮੁਖ ਰਹੇ ਬਿਲ ਲਾਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਰਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੁੱਧੀ ਰੂਪ ਪੱਲੇ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਜੀਵ ਨੂੰ। ਉਹਦੀ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਨਮੁਖ ਬੰਦੇ ਬਿਰਲਾਪ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਮਨਮੁਖ ਰਹੇ ਬਿਲ ਲਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਨਮੁਖ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਓਏ ਸਤਿਗੁਰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਨਿਭੈ ਉਹਨਾਂ ਅੰਤਰ ਕ੍ਰੋਧ ਬਲਾਏ।
ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਨਮੁਖ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਿਮਦੇ ਨਹੀਂ ਬਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੋਧ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਬਲਾ ਚਿੰਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅੰਤਰ ਕ੍ਰੋਧ ਬਲਾਏ, ਬਲਾ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਬਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਬੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਿਮਦੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਨਿਮ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ, ਦਿਖਾਵੇ ਮਾਤਰ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਮਦੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਕੰਡਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਹਰ 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 ਰਸ ਆਪ ਹੈ, ਆਪੇ ਹਰ ਰਸ ਹੋਏ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਹਰੇ ਭਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਨਾਮ ਰਸ ਰੂਪ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਪ ਹੀ ਹਰੀ ਰਸ ਦੇ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਜਗਿਆਸੂ ਰੂਪ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਪਰਿਪੂਰਨ ਨਾਮ ਰਸ ਰੂਪ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੰਕਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਆਪ ਦਇਆ ਕਰ ਦੇਵ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਚੋਏ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਮੁਖੀ ਗੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜਗਿਆਸੂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਚੋ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਉਹਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੂੰਦ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਗੁਰਾਂ ਨੇ। ਬੂੰਦ ਵੀ ਬਸ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੂੰਦ ਇੱਕ ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਬਸ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਾਮ ਰਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਜੀਵ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਾਮ ਮਹਾਰਸ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਸੰਸਾਰੀ ਰਸ ਤਾਂ ਸਰੀਰ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਰਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਤਰਤੀਬ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਸਭ ਤਨ ਮਨ ਹਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਵਸਿਆ ਮਨ ਸੋਏ। ਜਿਹਦੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਚੋ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੂੰਦ, ਉਹਦਾ ਤਨ ਮਨ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਮ ਰਸ ਨਾ ਮਿਲਣੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ ਹਲੇ ਤੱਕ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੂੰਦ ਬਖਸ਼ੀ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਉਂ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਵਸ ਜਾਂਦਾ। ਮਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਰਸ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ,